ਦਾੜੀਆਂ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਜੂਮ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਏ। ਤੂੰ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਇਹ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਲਾਈ? ਮੈਂ ਆਪੇ ਲਾਈ ਜੇ। ਇਹ ਜੀ ਆਪੇ ਲਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਮਰਜ਼ਈ ਨੇ। ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਨਮਾਜ਼ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤੰਬੀਆਂ ਟੁੰਗਣ 'ਤੇ ਜਾਂ ਪੈਰ ਜੋੜਨ ਦੇ। ਰਾਤ ਦੇ ਜਦੋਂ 11 ਵਜੇ ਨਾ ਤੇ ਠਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਡਾਂਗ ਤੇ ਡਾਂਗ ਚੱਲੇ ਪਈ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਲਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਐਂ ਝੋਲੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕੁੜਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਚੌਕੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਛੇਤੀ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟੇ। ਸੁੰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸ਼ਰਕ ਇਹ ਕਬਰਾਂ ਪੂਜਦਾ ਏ, ਤੇ ਇਹ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਲੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਜੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ। ਉਹ ਏਡੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਨੇ ਹਨ, ਸੁੰਨੀਆਂ ਵਾਲ ਵੀ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਧਰ ਭਾਬੀਆਂ ਵਾਲ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਘੱਟ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਿਧਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਹ ਸਨ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਨੀਤ ਲਈ ਤੇ ਨਾਲ ਪੈਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਉਹ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਕਰੀ ਗਏ, ਉਹ ਪੈਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਕਰੀ ਗਏ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਕੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੈਰ ਲੰਘ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਟੱਪੀ ਕੰਧ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ 2-2.5 ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਆ ਸੀ, ਤੇ ਐਡੀ ਮੋਟੀ ਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਐਸੇ ਕੇ ਐਸੇ ਕਰਵਾ ਲੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਤਾ ਹੂੰ। اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، ہماری آج کی پوڈ کاسٹ زمیندار گھرانے سے تعلق رکھنے والے ایک ایسے نوجوان سے متعلق ہے جس کی دنیاوی تعلیم تو کچھ خاص نہ تھی، تاہم اس نے روشن ضمیر اور سعید فطرت سے وافر حصہ پایا تھا۔ اوائل عمر ہی سے شرک اور بدعات سے سخت متنفر تھا۔ شادی کے کچھ عرصے بعد جب والدہ صاحبہ نے پیر کے پاس جانے کا کہا تو جواب دیا کہ مجھے اس بچے کی ضرورت نہیں جس کے لیے پیروں کے پاس جانا پڑے۔ اہل سنت کی شرکیہ بدعات سے بیزار ہو کر اس لیے اہل حدیث ہو گیا کہ یہ موحد ہیں اور شرک نہیں کرتے۔ 26 سال کی عمر تک مولویوں کا حال بد، بے عملی اور دھوکہ بازی کو ان میں رہ کر اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتا رہا۔ سال 1974 میں جب احمدیوں کو شہید کیا گیا اور ان کی املاک نظر آتش کی گئیں تو گجرانوالہ میں ایک جلتے ہوئے گھر کے گرد تماشائیوں سے پوچھا کہ آگ بجھاتے کیوں نہیں؟ جواب ملا کہ یہ احمدیوں کا گھر ہے اور آگ خود لگائی ہے۔ اس پر اس نیک فطرت لڑکے کی حیرت کی انتہا نہ رہی اور دل میں سوچا کہ احمدی ہیں تو کیا انسان نہیں؟ اس کے دل و دماغ میں ایک طرف اس دلدوز واقعہ کی خلش تھی اور دوسری طرف رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ کہ جنہوں نے پرندوں تک کے گھونسلوں کو توڑنے سے منع فرمایا تھا۔ جلتے ہوئے مکان والا واقعہ دل میں میخ کی طرح گڑ چکا تھا۔ اتفاقاً ایک احمدی سے ملے اور ان سے احمدیت کی تعلیم دریافت کی، جنہوں نے بتایا کہ احمدی ایمان رکھتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم تمام گزشتہ انبیاء کی طرح وفات پا چکے ہیں اور آنے والا مسیح امامکم منکم کے تحت امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہونا تھا، اور یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ کی نظر میں کوئی نبی زندہ رکھے جانے کے قابل تھا تو وہ محبوب خدا حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ غیرت کی جا ہے عیسیٰ، زندہ ہو آسماں پر، مدفون ہو زمین میں شاہ جہاں ہمارا۔ عقل سلیم سے جلد اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ اللہ اور اللہ کے رسول والے ظالم ہو ہی نہیں سکتے، چنانچہ بیعت کر کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام حضرت احمد علیہ السلام کو پہنچایا اور آغوش احمدیت میں آ گئے۔ آئیں قبول احمدیت کا یہ ایمان افروز واقعہ انہی کی زبانی سنیں۔
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। असल डॉक्टर साहब कहानी इस तरह के जिस मकसद वास्ते असी बैठे हाँ, तुसी मेरे कोलों जिहड़ा जो कहानी किस्सा मेरी जिंदगी दे विच गुजरिया है ये जानना चाहते हो, इंटरव्यू लेना चाहते हो। हकीकत ये कि ये ना तो मेरा है वे लग्या इस गल दे विच जो तुसी कहानी जिहड़ी मेरे को सुनना चाहते हो या जिस मकसद वास्ते पहला गल हो चुकी है कि अल्लाह की खातर है सारा कुछ। खुदा ताला नीयतां नूं जानदा है कि साडी नीयत की है कहानी सुनन दी ते सुनान दी, ये तो अल्लाह ताला जानदा है। लेकिन मैं ये गुजारिश करना चाहना कि मेरा यकीन जानो, ये मैं हकीकत बयान करना कि इस सारी कहानी जिहड़ी मैं सुनानी है तुहानूं, इहदे विच मेरा रत्ती भर भी हिस्सा नहीं। मैं ये शुरू तो लग के आखिर तक इस गल नूं महसूस करना और हर वक्त उस लम्हात नूं, उस जिंदगी नूं जिहदे चों मैं गुजरिया, उहदे च जो अच्छाइयां होईयां ने वो मेरी ज़ात दा उहदे च कोई तलक नहीं। मैं इहदे ते खुदा ताला नूं हाज़र नाज़र जान के कसम खान लई तैयार हाँ कि सारा ही खुदा ताला ने खुद कीता जो भी कीता, क्योंकि मैं ते मेरी कैपेसिटी, मेरी अकल, मेरी तालीम, कोई चीज़ भी ऐसी नहीं मैनू नज़र आई अपने च कि मैं ये सारा कुछ जो ये कहानी किस्सा है ये मैं कर सकदा अपनी ज़िंदगी दे विच। ये चीज़ जिहड़ी है मेरे कोलों नहीं सी। दूसरा ये कि मेरा नाम जिहड़ा है वो अल्लाह दिता, पन्नू साडी कास्ट है ते चौधरी मुहम्मद खां पन्नू साहब मेरे वालद साहब का नाम सी। दादा मेरे दो भाई सन, मेरे वालद साहब दे वालद जिन्होंने उन्होंने नाम चौधरी बुढ़े खां ते छोटे दादा जी का नाम चौधरी नवाबुद्दीन। मेरी वालदा साहबा जिहड़ियां ने उन्होंने नाम जैनब बीबी सी। ते साडे घराने दे च मेरे वालद साहब जिहड़े ने उन्हां दी वालदा छोटी उम्र च फौत हो गई, उन्हां दे वालद साहब नबीना हो गए ते वो चौधरी नवाबुद्दीन जिहड़े छोटे दादा सन उन्हां दे नाल ही फिर उन्हां दी शादी वालद साहब दी जदों होई ते फिर वो भी दादा जिहड़े सन वो जल्दी फौत हो गए ते चौधरी नवाबुद्दीन दे ज़ेरे कफालत ही रहे। ते वो कुछ मौलवी टाइप सन, खुतबा देंदे सन मस्जिद दे विच अहले सुन्नत जे वो, ते बड़े छोटी उम्र दे विच, बहुत छोटी उम्र दे विच असीं वेखे ने, फिर वो वफात पा गए। ते खानदानी हालात ज़मींदार साडा पेशा बाप दादे तो, ते ज़मीनां ही वाहणियां ते फसल लगाने ते अपना रोज़ी रोटी दा जिहड़ा रोज़गार का सिलसिला वो ज़मीनां ही ते काश्तकारी। ते तालीम जिहड़ी है वो प्राइमरी दे विचों मैं स्कूलों असी अपने माँ बाप की पिछली उम्र की औलाद, वड्डियां भैणां, सब तो छोटी भैन की भी शादी का मैनू नहीं पता, इन्ना यानी आखिर दे उत्ते। ते मेरे वालदा साहबा जिहड़ियां सन वो उस वक्त का रवाज कि अज भी रवाज है जिथे जहालत पिंडां दी सारा कुछ कि मंडलियां दे मंडले बीबियां पीरां कोल ते ये वो, तो इस सिलसिले साडे वालदा जिहड़ी सी वो भी उस मंडले का हिस्सा हुंदे हन कि पीरां को अल्लाह मियाँ सानूं पुत्तर कितों देवे, औलाद देवे, पिछली उम्र बेहिरसी दी। ते वो ये चीज़ां जिहड़ियां ने उदों सारियां चलदियां सन, लेकिन वालद साहब जिहड़े ने वो नहीं सन इस पासे कदी भी आए गए ये वो। ते ये साडी हालात जिंदगी जिहड़ी ना इस तरह की गुजरदी सी, मतलब कि पिंडां दे विच ते डेरे ते डेरे ते डेरे पिंड ते पिंडों डेरे ते रोटी लैनी ते जानी ते जां किसे दे आउणी जां जाके किसे लै आउणी तो डेरे ते जंगली जे लोग, साडा केड़ा इहदे च कोई अकल ना शऊर ना किस्सा ना कहानी, ये साडे किस्से। मैं अर्ज़ कर चुकिया कि असी अपने वालदैन की पिछली उम्र की औलाद आ, दो भाई हैं,
ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 10 12 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਈਫ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 75 76 ਸਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਹਾਣੀ ਕਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਸ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੌਂ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਘਰਾਣੇ ਵਾਲ, ਉਹ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਅਹਿਲੇ ਸੁन्नत ਸਾਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਸ਼ੁਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 1900 ਤੇ ਯਾਨੀ ਮੁਕਤਸਰ ਇਹ ਕਿ ਜੋ ਲੁੱਬੇ ਲਬਾਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਮਿਲੀ, ਅਹਿਮਦੀ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਤੌਫੀਕ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਰੱਬ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਤਬਲੀਗ ਦੀਆਂ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਸਨ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਬਲੀਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਐਸੇ ਫਲ ਲਾਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਸੂ ਪੰਨੂ ਹੈ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਰੱਤਾ ਜਿੱਠਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਧੀ ਜਜਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਸਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਨੇ 2-3, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਬੈਤ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏਗਾ ਵਾਕਿਆ। ਅਤੇ ਟੋਟਲ 37 ਬੈਤਾਂ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ बढ़ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ 35-37 ਲੋਕ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁਛ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਹਰੀਪੁਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਲੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਲੇ 40-42 ਤਜਨੀਦ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ। ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ, ਮੁਅੱਲਮ ਹਾਊਸ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਗਾਜ਼ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸਨ 70 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲਦਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਾਲ ਡੇਢ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਸਬ ਰਵਾਇਤ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੱਲੀਏ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਪੀਰਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਾਈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਦੇ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲੋੜ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ 3 ਬੇਟੇ ਦਿੱਤੇ, 3 ਬੇਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਫਿਰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪੀਰਾਂ ਸ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਅਹਿਲੇ ਸੁन्नत ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਅਤੇ ਲੜਕਾ ਸਿਹਰੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜਾ ਕੋਈ ਸੀ। ਬੇਜ਼ਾਰ ਹੋ ਕੇ ਛੱਡਤਾ, ਉਧਰ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਵੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਮੁਆਹਦ ਅਤੇ ਤੌਹੀਦ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਿਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਧਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਵਲ ਤਾਂ ਟੋਪੀ ਘਰੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਦਰ ਪਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵਲੇਟਣ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਟਦੇ। ਸੁੰਨੀ ਤੋਂ ਵਹਾਬੀਆਂ ਵੱਲ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਦੀ ਵਹਾਬੀਆਂ ਵੱਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾ ਹਮਸਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹੋਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲਤੀਫਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਾਡੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਬਖਸ਼ ਅਤੇ ਇਲਾਹੀ ਬਖਸ਼ 2 ਭਾਈ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੜਕਪਨ ਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਅਤੇ ਤਾਈ ਅਤੇ ਮਾਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰ। ਅਸੀਂ ਆਪੇ
ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਗੋਹਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਖਾਵੇਂ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੱਢਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੁੱਝ ਜਾਣੀ ਅੱਗ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਠੰਡਾ ਹੋਣਾ, ਉੱਤੇ ਐਡੀ ਮੋਟੀ ਮਲਾਈ ਆਉਣੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਛੇੜੇ ਔਰ ਉਹ ਮਲਾਈ ਹਿੱਲੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਮੱਖਣ ਸਵੇਰੇ ਘੱਟ ਨਿਕਲੇ, ਇੰਝ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾਈ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਬਖਸ਼ ਅਤੇ ਖੁਦਾਈਆ ਅਤੇ ਲਾਈਆ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਂ ਖੁਦਾ ਬਖਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਦਾਈਆ ਅਤੇ ਲਾਈਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆਇਆ ਅਲਾਈ ਬਖਸ਼ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਉਹ ਦਾਲ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਨਜ਼ਰ ਬਚਾ ਕੇ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਪੀ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖੀ ਉਹ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਦਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਲਾਈਆ ਪੀ ਗਿਆ ਦੁੱਧ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਬੀਬੀ ਨੇ, ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਈ ਵੀ ਸੀ ਕੋਲ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਸੁਣਦੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਉਹ ਕਲਪ ਕੁਲਪ ਕੇ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲੰਘੀ ਅਤੇ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬਾਹਰ, ਅਤੇ ਖੁਦਾਈਆ ਆ ਗਿਆ, ਖੁਦਾ ਬਖਸ਼। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਬਚਾ ਕੇ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਤੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਉੱਤੋਂ ਤਾਈ ਬੋਲੀ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਲਾਈਏ ਨੂੰ ਰੋਂਦੀ ਹਾਂ, ਖੁਦਾਈਆ ਵੀ ਮਰ ਗਏ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਸੁੰਨੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਬੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ, ਉਹ ਉਹੋ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਗਿਆ ਉੱਧਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਨੰਗੇ ਅਤੇ ਇਮਾਮ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਮ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲਾ ਕੇ ਰੁਮਾਲ ਨਾ 4 ਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਇੰਝ ਗਲ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਤਾਮਤ ਬੰਨੇ ਹੋਣੇ, ਚਾਦਰਾਂ ਧੋਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਲਵਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਤਾਮਤ ਅਤੇ ਸਲਵਾਰਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰੋਂ ਨੰਗੇ, ਅਤੇ ਪੈਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿੱਸਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਾਨਾ ਹਨ ਨਾ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਹਨ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ। ਡਿਸਪੈਂਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਨੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ ਕਾਰੇ ਖੈਰ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ ਇਹ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਅਹਿਮਦ ਹਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਬੈਠਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਸ਼ਕਾਤ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹਦੀਸ ਦੱਸੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਉਲਮਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸਮਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਦਤਰੀਨ ਮਖਲੂਕ ਹੋਏਗੀ। ਬੜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਹੈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਹ ਨੇ ਉਹ ਉਲਮਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸਮਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਦਤਰੀਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਕੰਮ ਦੇ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਉਹ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ 16 ਹਾੜ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮਠਿਆਈ ਕਿਸੇ ਪਕੌੜੇ ਕਿਸੇ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਕੰਮ। ਅਤੇ ਇਹ ਨਾ ਮੇਲੇ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਪੀਕਰ ਸੀ ਮੇਲੇ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਗਾਣੇ ਸ਼ਾਣੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਪਏ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੈਸੇ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ।
ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਤ ਦੇ ਜਦੋਂ 11 ਵਜੇ ਨਾ ਤੇ ਠਾ ਠਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਡਾਂਗ ਤੇ ਡਾਂਗ ਚੱਲੇ ਪਈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਾਲਾ ਲਾਲਾ ਤੇ ਚੀਖੋ ਪੁਕਾਰ। ਉਹ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਉਹ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਟੋਲਾ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬੱਟਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਨ ਉਹ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਤੇ ਨਾਲ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕੋਈ 30-35 ਲੋਕ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਭੰਨਿਆ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਭੰਨੀਆਂ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਕਲਾਰੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਾਧੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਚੰਗੇ ਰਹਿਮ ਦਿਲ ਬਾਏ ਤਹੀਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੱਟਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਵਾਕਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਨੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸੇਨ ਗਰਮੀਆਂ ਗਾਲਬਨ ਮਗਰਬ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਸੇਨ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਨਾ ਸੇਨ ਦੀ ਦੀਵਾਰ 2.5 ਫੁੱਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਉੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ। ਉਹ ਐਡੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਨੇ ਹਨ, ਸੁੰਨੀਆਂ ਵਾਲ ਵੀ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਭਾਬੀਆਂ ਵਾਲ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਘੱਟ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਿਧਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਨ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਉਹ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਨੀਤ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਪੈਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਕਰੀ ਗਏ, ਉਹ ਪੈਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਕਰੀ ਗਏ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਕੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੈਰ ਲੰਘ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਟੱਪੀ ਕੰਧ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 2-2.5 ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਆ ਸੀ ਅਤੇ ਐਡੀ ਮੋਟੀ ਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਐਸੇ ਕਿ ਐਸੇ ਕਰਵਾ ਲੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਤਾ ਹੂੰ। ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਹਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬੋਲੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਪ ਐਸੀ ਕਿਤੇ ਐਸੀ ਕਰਵਾ ਲੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲਤਾ ਹੂੰ। ਤੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪੈਰ ਹਾਂਜੀ ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਨਮਾਜ਼ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤੰਬੀਆਂ ਟੁੰਗਣ 'ਤੇ ਜਾਂ ਪੈਰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ। ਉੱਧਰ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਕਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਕੀ। ਅਤੇ 2-3 ਨਾ ਇੱਕ ਸੀ ਹਾਜੀ ਉਮਰਦੀਨ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਜੀ ਉਮਰਦੀਨ। ਇੱਕ ਮਿਸਤਰੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਅਹਿਮਦੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਤਿੰਨ ਨਾ ਬੁੱਢੇ ਹਨ ਬਾਬੇ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਨਾ ਇੱਕ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਬੈਠੇ ਦੋਵੇਂ ਨਾ ਤਿੰਨੇ ਇੱਕ ਗੁੱਠੇ ਲਾ ਕੇ ਤ੍ਰੈਵੇ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਬਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਜੀ ਸੀ ਉਮਰਦੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹ ਹਾਜੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਾਜੀ ਜੀ ਸੁਣਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡਾ ਕਾਹਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ? ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਆ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਣ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੇ ਗਰਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਆਏ ਬਾਹਰੋਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਆਹ ਖਿੜਕੀਆਂ ਕਿਹਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਸਰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਿੜਕੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਅਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਲਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਇੰਝ ਝੋਲੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਝ ਕੁੜਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਛੇਤੀ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਕਹਾਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰ ਕੱਜਣ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਜ ਦੇ ਕੱਪੜਾ ਹੋਏ। ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਯਾਦ ਸੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉਧਰ ਮਤਲਬ ਅਤੇ ਖੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਖੱਗਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੀਆਂ ਜੁਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਖੱਗੇ ਜਿਹੇ ਦੀਆਂ ਜੋ ਖਜੂਰ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕੋਲ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਟੋਕਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਬੇ 'ਚ। ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਣੀ ਉਹ ਖੱਗੇ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੰਮ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਇਹਤਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਸਜਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਟੋਪੀ ਪੱਗ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ
ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਗਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਗਾਹ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਜ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਤੇ ਅੱਲਾ ਹੀ ਮਾफ़ ਕਰੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੁਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਸੱਲਮ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰਾ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਵਾਬੀ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਭਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਲਾਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਣੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਥਈ ਲੱਗੀ ਹੋਏ 10 20 30 ਰੋਟੀਆਂ 50 ਰੋਟੀਆਂ ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ ਪਈਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੁੱਤਾ ਉੱਤੋਂ ਰੋਟੀ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲਏ ਅਤੇ ਲੈ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਰੋਟੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖਾਓ, ਹਲਾਲ ਨੇ, ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸੁਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸ਼ਰਕ ਇਹ ਕਬਰਾਂ ਪੂਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਲੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਖਾਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸ਼ਿਰਕ ਕੀਤਾ। ਸੁੰਨੀ ਉੱਧਰ ਅਤੇ ਭਾਬੀ ਉੱਧਰ ਜਲਸੇ ਕਰਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਉੱਤੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਜਲਸਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਜਲਸਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਨਾ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਅਲਾਮਾ ਹਬੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਯਜ਼ਦਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ। ਅਤੇ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਤਕਰੀਬਨ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੱਕ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕਈ ਦਫਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੜੇ ਰਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੰਨਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਮਲਵਾਣਿਆ ਉਹ ਤੂੰ ਫੇਲ ਹੋਇਓ ਕੁੱਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਪੜ੍ਹੋ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਨੀਆਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਸੁਨੀਆਂ 'ਚ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉੱਧਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅਤੇ 26 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ 10 15 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਅਤੇ 10 15 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਉਲਮਾ ਦਾ, ਮੌਲਵੀਆਂ ਦਾ, ਤਕਰੀਰਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਅਮਲ ਕੀ ਨੇ, ਧੋਖਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਖਾਲਸਤਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਸੀਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਂਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਾਡ ਹੀ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਔਰ ਕੋਈ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਰਾਡ ਨਾ ਕਰਦੇ ਇਹੋ ਤੇ ਜਾਂ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਮੁੱਲਾ ਅਗਰ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਮੁੱਲਾ ਸਤਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਲਮਾ ਸਨ ਸਾਹਬਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁਦਰਤ ਕਿ ਵਿਗੜਨਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਲਮਾ ਵਿਗੜੇ, ਫਿਰ ਕੌਮ ਵਿਗੜੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਗਾੜ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਸੂਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦੀ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦ ਮਹਿਫਲ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ, ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਭੇ। ਤੋ ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਦਾਇਤ ਦੇ। ਹੋਰ ਕੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੀ ਕਿ ਮੈਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਸੀ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਦੂਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਲਾਂ ਵਾਲੇ ਡਸਕੇ ਦੇ ਬਣੇ ਇੰਜਣ, ਅਤੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਿਸਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੁਰਜ਼ਾ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਲੈ ਜਾ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਫਲਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਇਹ ਪੁਰਜ਼ਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਰਸ਼ ਲੱਗਾ, ਘੰਟਾ ਘਰ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਸਾਰੀ, ਅਤੇ ਲਾਲਾ ਮੱਚੀ, ਅਤੇ ਡੰਡੇ ਅਤੇ ਦਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਲਵੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਜੂਮ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਬਲ ਸਟੋਰੀ ਮਕਾਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲੇ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜਲੇ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸ਼ੋਰ ਗੋਗਾ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ।
ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਮਾਸੂਮ ਸਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਲੰਘਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਉਹ ਖੌਫਨਾਕ ਚੀਜ਼, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਤੇ ਬੁਝਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਗ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਭਵਾਨ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਵਾਨ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬੁੱਢਾ ਹੋਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਵਾਨ ਹੋਏ, ਭਵਾਨ ਜੀ। ਉਹ ਭਵਾਨ ਜੀ ਇਹ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਲਾਈ? ਮੈਂ ਆਪੇ ਲਾਈ ਜੇ ਇਹ ਜੀ, ਆਪੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਮਰਜ਼ਈ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੱਕੇ ਬੱਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਮਰਜ਼ਈ ਨੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਮਰਜ਼ਈ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣੇ ਤੇ ਹਨ ਮਰਜ਼ਈ, ਤੇ ਮਰਜ਼ਈ ਬਹਰਹਾਲ ਉੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਖਲਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜੀ ਮੌਲਵੀਆਂ ਕੋਲ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਆਲਣਾ ਲਾਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਹਿਮਤ ਆਲਮੀਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਬਣ ਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਗਿਆ, ਉਹ ਲਿਆ ਪੁਰਜ਼ਾ, ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਿਕਲੀ। ਉਹ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਅਹਿਲੇ ਸੁन्नत, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈਰਾਨਗੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਜਹਾਦ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨਬੀ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਦਾ ਉਹ ਕਲਮਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ। ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਵਾਪਸ। ਕੁਛ ਦਿਨ ਲੰਘੇ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਅਹਿਮਦ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਉਹ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ, ਉਹ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਇਲਮ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਦ ਦਾ ਟੱਪ ਗਏ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਨਕਸ਼ਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਜੋ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਨਕਸ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਤਾਇਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਨਾ ਫਿਰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਕਿਲੇ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਕਿਲੇ ਕਾਲਰ ਵਾਲੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਜੁਰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਕੀ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ 2-3, ਇੱਕ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਵਫਾਤ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਜ਼ਿੰਦਾ ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਕੀਦਾ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਅਕੀਦਾ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਨੇ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਾਲੇ ਆਉਣਾ, ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਾ ਅਗਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਸਮਾਨ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਰਸੂਲ ਸੱਲਮ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਅਗਰ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲਮ ਦੀ ਵਫਾਤ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 10 ਹਵਾਲੇ, ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੀ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਲਾਮਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖੇ। ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਜਾਂ ਸਲਾਮਤ ਨੇ ਕੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਹਵਾਲੇ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਉਹ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਨਾ ਖੁੱਭ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਖਲਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਹਰ ਵਕਤ ਉਹਦੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹਿ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ। ਕਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਰਸੂਲ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਯਾਨੀ ਇਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੇ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਦਾਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਸਨ, ਦੋ ਬੇਟੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਸੀ ਚੌਧਰੀ ਅਹਿਮਦੀਨ, ਉਹ ਬੜੇ ਨਾਈਸ ਅਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਤਾਲੀਮ ਯਾਫਤਾ ਵੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਹਿਮਦੀ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਕਸੂਰ ਵੱਲ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਉਹ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਕਿਸੇ ਤਿਉਹਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਆਉਣ 1-2 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸਾਂ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਨਾ ਕੋਈ, ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਸਲਾਮ ਝੱਕਦਿਆਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਮੁਖਲਸ ਅਤੇ ਬੜੇ ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਰੀਫ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਨਾਲ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪਿੰਡ ਆਏ, ਲਾਹੌਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋ? ਆਹੋ ਮੈਂ ਅਹਿਮਦੀ, ਫਿਰ ਹੋਈ ਦਾ ਕਿਵੇਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਮਦੀ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਲਿਆਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਿਧਰੋਂ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਰੋ ਮੇਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਮਜਬੂਰ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਮੈਂ ਚੱਲ ਜਲਦੀ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਫਾਰਮ ਲਿਆਏ, ਕੁਛ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗਾ, 20 ਦਿਨ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਆਏ ਵਾਪਸ, ਉਹਨਾਂ ਫਾਰਮ ਲੈਣੇ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਉਹ ਆਏ, ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਸਾਂ ਪਿੰਡ ਨਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਅਹਿਲੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਸਫੀਆ ਬੀਬੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਉਧਰੋਂ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਘਰ ਮੈਂ ਛੱਡਦੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਂ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੋਈ ਪਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਆਪੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ। ਉਹ ਨਾ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ 2 ਲਿਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ 2 ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਫਿਲ ਕਰਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਬੜੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਹਿਮਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਖੁਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗੋਂ ਕੱਖ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਖਿਲਾਫਤ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸੁੰਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪੂਜ ਅਤੇ ਇਹ ਕਰ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਹੌਲੀ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਸੀ, ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੁੱਖ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬੈਤ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਜਾਂ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ 1999 'ਚ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੱਕ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਲ੍ਹਾ ਦੂਰ ਸੀ 4 ਮੀਲ ਟਾਂਗੇ ਦੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਨਾ ਛਡਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਪਿੰਡੋਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਮਕਾਨ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਮ ਮੰਨ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਾਂ ਇਹ ਉਹ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਾਂ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਦੇ ਅਸੂਲ ਜਾਂ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਜਾਂ ਚੰਦੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। रब्बाना तकब्बल मिन्ना इन्नाका अंतस समीउल अलीम। रब्बाना तकब्बल मिन्ना इन्नाका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम इन्नाका हमीदुम मजीद।